Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 22 about the chapter method of induction and binomial theorem. This is part of video lecture series about HSC mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. So we will continue solving problems from miscellaneous exercise that we were doing in the previous lecture. What we will do is now that we will do some problems only. I have told you we will go for the problem number 12 now. Problem number 12 from the miscellaneous exercise. See, what is the problem? This is here. If the coefficient of x raised to 16, they have given that x raised to 16, this term, coefficient is what? If the coefficient of x raised to 16 in the expansion of x squared plus ax bracket raised to 10 is 3360 in expansion of what? It is x squared plus ax, x squared plus a into x bracket raised to 10. Okay, then what is a? This is the problem. So this is again very simple because we know how to calculate coefficients. Correct, coefficient of a particular term. पुन्हा तो tr plus 1 वरचाच प्रॉब्लेम आहे. सो सोल्युशन मध्ये आपण कसं लिहिणार बघा. लेट tr plus 1 be the term, tr plus 1 be the term where x raised to 16 occurs. tr plus 1 be the term where x raised to 16 occurs. Okay, so what is the formula of tr plus 1? We know it is what? NCR, then x raised to n minus r, y raised to r. Right? Now here in, so this is say 1. Now in x square plus ax bracket raised to 10, x corresponds to x squared, then y corresponds to ax, n is equal to 10. So your tr plus 1 will be, see now, NCR. We do not know what is r. We have to calculate that, but we know what is n, what is x, and what is y. We can substitute those things here. So it will be what? 10CR. Then what? x raised to n minus r. पण x च्या ऐवजी काय आलेला आहे? x squared. त्यामुळे x squared raised to n minus r म्हणजेच 10 minus r, कारण n म्हणजे 10 आहे आणि y raised to r, पण y म्हणजे ax आहे, त्यामुळे ax raised to r म्हणजेच हे काय होणार? 10CR x square raised to 10 minus r, घातांकांचा घातांक म्हणजे गुणाकार. So it will be x raised to 20 minus 2r. नीट करा, ते 2 ने 10 वजा r ला गुणायचं आहे. 10 ला गुणलं की 20 झालं, r ला गुणलं की 2r झालं, मध्ये वजा चिन्ह आहे. इथे काय होणार बघा, हे a raised to r आणि x raised to r म्हणजेच एकूण काय झालं बघा, 10CR, त्याच्यानंतर a raised to r आणि मग हे x raised to 20 minus 2r आणि हे x raised to r, x raised to 20 minus 2r आणि x raised to r. परंतु काय झालंय बघा, हे जे काय आहे ना, हे पाया समान असल्यामुळे गुणाकार म्हणजे घातांकांची बेरीज, त्यामुळे हे मला असं लिहिता येईल 10CR a raised to r into x raised to 20 minus 2r आणि प्लस r म्हणजे 20 minus r. पण आपण असं लिहिलंय ना, दिस इज द टर्म वेअर x raised to 16 ऑकर्स. कुठली टर्म? tr plus 1, म्हणजे हे tr plus 1च काढलंय आपण, म्हणजे हे x raised to 16 पाहिजे. ओके, सो ॲज tr plus 1 is the term where
x raised to 16 occurs, 20 minus r will be 16. That means what? 20 minus 16 will be r, and so r is equal to 4. See, this is very important thing that we have got. R is 4. Okay, now you have to put it here. तुम्हाला काय दिलेलं आहे? कोइफिशियंट. मग आता इथे बघा. सो कोइफिशियंट ऑफ x raised to 16, कोइफिशियंट ऑफ x raised to 16 इज 33 से 60 दिलेलं आहे. मग इथे आता हा तुमचा x raised to 16 झाला ना, कारण r म्हणजे तुम्ही 4 टाकणार, म्हणजे 20 वजा 4 म्हणजे हे 16 झालं x raised to 16. मग त्याचा कोइफिशियंट काय आला? 10c, r ची व्हॅल्यू 4, दॅट इज व्हॉट? 10c4, आणि मग a raised to 4 हे तुमचं आहे 3360. म्हणजेच आता काय झालं बघा, 10c4 ची व्हॅल्यू काढूया आपण. बघा 10c4 म्हणजेच काय होणार? 10 फॅक्टोरियल भागिले ही कशाची व्हॅल्यू काढतोय आपण? 10c4. का काढतोय? तर इथे लागणार आहे तुम्हाला 10 फॅक्टोरियल अपॉन 6 फॅक्टोरियल इंटू 4 फॅक्टोरियल. मग हे 6 फॅक्टोरियल म्हणजे वर किती उरले? 7 गुणिले 8 गुणिले 9 गुणिले 10 आणि भागिले 4 फॅक्टोरियल, म्हणजेच 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4. मग बरोबर आहे ना? मग आता हे किती झालं? 4 त्रिक 12 दुणे 24 गुणिले 1 24, आणि हे 8 9 72, 24 त्रिक 72. मग हे 7 त्रिक 21 आणि 10 210. काय झालं बघा? 210 ही त्याची व्हॅल्यू आली. कशाची? 10c4 ची. म्हणजेच इथे मी असं लिहिणार ना, 210 इंटू a raised to 4 इज इक्वल टू 3360. म्हणजेच काय झालं बघा? a raised to 4 you can write it as 3360 upon 2 raised to 10. Sorry, 210. So this 0 cancels, आणि याने भाग जातो का बघा? 21 एके 21, बरोबर ना? 21 एके 21 एक झालं, आणि वर 12 उरले. 12 आणि हे वर त्याच्या 6 126, म्हणजे 21 सक 126. त्यामुळे a raised to 4 हे 16 आलं, राईट? So what we got finally, I will write it here. A raised to 4 is equal to 16, implies a is equal to what? Plus or minus 2 we can write. If you want it to be positive, then it is plus 2. Okay. So this is the answer. Main issue काय आहे बघा त्याच्यामध्ये, की how we are using formula of t r plus 1. From the given problem you can get x, you can get y, you can get n. पण आपण r कसा काढला हे बघा. आपण असं म्हटलं की t r plus 1 be the term where x raised to 16 occurs. मग आपण t r plus 1 काढलं, आणि त्याच्यामध्ये जो कोइफिशियंट आहे आणि ती x raised to 20 minus r अशी पॉवर आली. बघा इथे x raised to 20 minus r, we equated it to 16, आणि मग त्याच्यावरून मला r मिळालं, त्याच्यावरून मला हा कोइफिशियंट मिळाला, आणि तो कोइफिशियंट 3360 दिलेला आहे, त्याच्यावरून आपण a ची व्हॅल्यू काढली. म्हणजे पुन्हा तुम्हाला मी हे सांगेन की फॉर्म्युलांचं अतिशय उत्कृष्ट नॉलेज आणि अतिशय उच्च दर्जाची कॅल्क्युलेशन ॲबिलिटी, वेन यू हॅव दिस टू वी कॅन डू एनी प्रॉब्लेम, अँड यू कॅन डू दॅट. देर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दॅट. ठीक आहे. आणखी एखादा प्रॉब्लेम आपण करूया, की बघा सपोज आय वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट से, बघा इथे आता स्टेट द फर्स्ट 3 टर्म्स. आपण कुठला प्रॉब्लेम म्हणतोय? 20वा प्रॉब्लेम. बाकीचे सर्व टाइप्स बऱ्यापैकी आपण कव्हर केलेले आहेत. सो वी विल गो फॉर नाव प्रॉब्लेम नंबर 20 फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज. ते काय म्हटलंय बघा, स्टेट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपान्शन ऑफ 5 + 4x, 5 + 4x, आणि काय म्हटलंय बघा, ब्रॅकेट रेस टू -1/2. म्हणजे इथे जी पॉवर आहे ती फ्रॅक्शन आहे. नॉट ओनली इट इज फ्रॅक्शन, इट इज निगेटिव्ह. त्यामुळे रेग्युलर जो बायनॉमियल थिअरम आहे ज्याच्यामध्ये आपण x + y ब्रॅकेट रेस टू n लिहितो, आणि n काय असतो त्याच्यामध्ये? पॉझिटिव्ह इंटिजर. दॅट इज नॉट टू बी यूज्ड हिअर. मग हा जेव्हा मी थिअरम वापरतो, कुठला थिअरम आपण वापरतो बघा, तर 1 + x ब्रॅकेट रेस टू n
इज इक्वल टू काय असतं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन मायनस 1 अपॉन 2 फॅक्टोरियल देन वॉट एक्स स्क्वेअर्ड plus and so on, infinitely many terms, and here mod x must be less than 1. ते 1 प्लस एक्स या टाईपची पाहिजे गोष्ट आणि मॉड एक्स मस्ट बी लेस दॅन 1. म्हणजे 1 मध्ये जे मिळवलेलं आहे त्याचा मॉड हा लेस दॅन 1 पाहिजे. तो इथे तुम्हाला आता काय करावं लागेल बघा, इथे आधी 1 निर्माण करावं लागेल मला. म्हणजेच काय लिहिता येईल आता असं आपण समजूया. कन्सिडर 5 प्लस 4x raised to minus 1/2. So what we will do is in rectangular bracket take 5 common. When you take 5 common inside the bracket it will be 1 plus 4x upon 5 आणि ह्या सर्व गोष्टीला ब्रॅकेट रेस टू मायनस 1/2. बघा आता हे 1 प्लस एक्स टाईप आणला आणि 4/5 ही क्वांटिटी लेस दॅन 1 असतेच, त्यामुळे मॉड ऑफ एक्स जर लेस दॅन 1 असेल, so here we will say mod of 4x by 5 is less than 1. So we are eligible to use that formula. आता इथे आपल्याला mod of x less than 1 दिलेलं नाहीये, पण आपण ते अज्युम करूया कारण त्याच्याशिवाय हा प्रॉब्लेम पुढे नाही नेता येणार मला. ठीक आहे, मग आता काय होईल बघा, युअर n इज मायनस 1/2 आणि एक्सच्या ऐवजी हे आहेत 4x प्लस 5. बरं हे 5 आहेतच, ते 5 रेस टू मायनस 1/2 म्हणजे हे मला असं लिहिता येईल ना, दिस इज 5 रेस टू मायनस 1/2. हे आपण त्याच्या बाहेर लिहिणार महिरपी कंसाच्या. आणि आत काय होणार बघा 1 प्लस एन एक्स, तसं इथे काय होईल 1 प्लस एन किती आहे मायनस 1/2, त्यामुळे मायनस 1/2 इंटू एक्स म्हणजेच 4x प्लस 5. त्याच्यानंतर काय होणार बघा प्लस आता एन इंटू एन मायनस 1 अपॉन 2 फॅक्टोरियल. आय विल एनलार्ज दिस. आणि आपल्याला फक्त किती टर्म्स पाहिजेत बघा 3 टर्म्स ओनली, फर्स्ट 3 टर्म्स, सो नथिंग डिफिकल्ट. मग आता पुढची टर्म काय होईल बघा मायनस 1/2, मग काय एन मायनस 1 म्हणजेच काय होईल मायनस 1/2 मायनस 1 देन डिवायडेड बाय 2 फॅक्टोरियल. ओके, इंटू किती होणार एक्स स्क्वेअर्ड, पण एक्सच्या ऐवजी काय आहे तुमचं 4x/5, सो इंटू 4x/5 bracket square. This is all. We will stop here because we are not supposed to write further terms. They are expecting to write down only first 3 terms, so that is what we are doing. Okay, so now this is what 5 raised to minus 1/2 into bracket, this is 1 minus, आता हे 2 दुणे 4 होतील म्हणजे इथे 2 येईल, हे मायनस त्यामुळे ही मायनस साइन राहिलंच, 2x upon 5, so minus 2x upon 5. पुढे प्लस इथे काय होणार हे बघा, इथे आपण हे कॅल्क्युलेट करूया मायनस 1/2 ही टर्म, मायनस 1/2 मायनस 1 म्हणजेच किती मायनस 3/2 भागिले हे 2 फॅक्टोरियल म्हणजे 2 आणि 4x भागिले 5चा स्क्वेअर म्हणजे 16 म्हणजे तो 4चा वर्ग ना, 16 भागिले 25 x वर्ग. मग हे मायनस मायनस प्लस होतील, हे 3/4 होणार, ते खाली आलं की 3/8 होतील, प्लस झालं ना, हे मायनस मायनस प्लस झालं, हे 2 आणि 2 4 झालं, त्याच्याही खाली 2 आहेत म्हणजे एकूण झाले 3/8 गुणिले हे 16/25 आणि गुणिले हे एक्स स्क्वेअर म्हणजेच किती झालं 8 दुणे 16 एवढंच ना, 3 दुणे 6 भागिले 25, त्यामुळे इथे प्लस साइन 6/25 एक्स स्क्वेअर. दॅट इज ऑल. दीज आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दॅट एक्सपान्शन. किती सोपा प्रॉब्लेम आहे बघा, इफ यू नो द फॉर्म्युला. आणि आपल्याला हे इथे 1 आणला पाहिजे कारण तो जो फॉर्म्युला आहे तो 1 प्लस एक्स ब्रॅकेट रेस टू एन व्हेअर मॉड ऑफ एक्स लेस दॅन 1 अँड एन इज निगेटिव्ह ऑर फ्रॅक्शन, ते दोन्ही आहे, निगेटिव्ह पण आहे आणि फ्रॅक्शन पण आहे. सो वी कॅन डेफिनेटली यूज दॅट फॉर्म्युला देअर. सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस. ओके, नाउ व्हॉट वी विल डू सम one or two more problems. Okay, now coming to this exercise, see now this, find the approximate value of 1/4.08 म्हणजे 22वा प्रॉब्लेम. 22वा प्रॉब्लेम फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज. काय करायचंय बघा तुम्हाला 1/4.08. ओके,
बघा याची अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स अप्रोक्झिमेट व्हॅल्यू काढायची. आता याचाच अर्थ काय होतो, दिस इज 4.08 ब्रॅकेट रेस टू -1. ओके, सो व्हॉट आय कॅन डू मीन्स थोडक्यात काय, मला हे असं लिहिता येईल ना, 1 अपॉन काय होईल 4 प्लस 0.8 आणि मग इथे मी 1 आणतो म्हणजे 4 ने डिवाइड करतो, म्हणजेच काय करणार मी 1 अपॉन 4 मी कॉमन घेतो, 1 प्लस 0.8 अपॉन 4 असं होईल. बघा चेक करा ना, 4 इंटू 1 म्हणजे 4 झालं आणि 4 आणि 4 हे कॅन्सल होऊन 0.8 म्हणजेच 4 प्लस 0.8 म्हणजेच 4.08 आलं. सो नाव इट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1 प्लस, आता हे किती झालं 0.8ला मी 4 ने भागणार, 4 दुणे 8 नाही ते 0.2 होईल, बरोबर ना. म्हणजेच काय झालं हे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टाईप आलं. आता तुम्हाला फॉर्म्युला दिलेला आहे त्यांनी, आय विल एनलार्ज दिस सो दॅट आय कॅन राईट दॅट फॉर्म्युला हिअर. सो नाव सी वी हॅव ब्रॉट द सिच्युएशन. आपण आता हे असं आणलं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टाईप आणि मॉड ऑफ एक्स लेस दॅन 1 आहेच, कारण मॉड ऑफ 0.2 हा लेस दॅन मॉड ऑफ 0.2 किती 0.2, तो लेस दॅन 1 आहेच. मग ह्याचं एक्सपान्शन काय असतं 1 मायनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेअर्ड मायनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू 4 मायनस अँड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. ते इथे वापरा. सो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस 0.2 देन वॉट, आणि आपल्याला 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्सपर्यंत जायचं आहे ना, किती बघा ते विचारलं आहे तुम्हाला दिस प्रॉब्लेम अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स. सो तिथपर्यंत आपण हे कॅरी करायचं. ठीक आहे. नाव एक्स स्क्वेअर म्हणजेच या 0.2चा स्क्वेअर म्हणजेच किती झालं प्लस साईन, आता ते 0.04, मग क्यूब मायनस 0.008, मग रेस टू 4 म्हणजे 0.0016, मग 5वी पॉवर मायनस किती 0.00032, मग 6वी पॉवर त्याच्यामध्ये मग ते 4ही झिरोच येतील, त्यामुळे ते काही लिहिण्याची आपल्याला गरज नाही वाटत. अजून एखादी टर्म लिहिलीत म्हणून काही बिघडत नाही, पण ते काही गरज नाही. मग आता काय होणार 1/4 आणि हे सर्व अप्रोक्झिमेट आहे, त्यांनी पण सांगितलं आपल्याला अप्रोक्झिमेट व्हॅल्यू काढा. म्हणजेच काय होणार आहे 1 मायनस 0.2, 1 मायनस 0.2 म्हणजे किती झाले 0. किती 1 आहे ना, 1 मधून मी 0.2 वजा केला म्हणजे किती झालं. दिस इज व्हेरी सिम्पल. 1 मायनस 0.2 म्हणजे 0.8, 0.8 मध्ये 0.2 मिळवलं की 1 येतं ना. मग हे 0.80 आहेत. आपल्याला किती पाहिजेत बघा 4 पर्यंत पाहिजेत, 1 2 3 4 5 पर्यंत पाहिजे, म्हणजे इथे पुढे 3 शून्य लिहा, म्हणजे हा विषय सेटल झाला. म्हणजे थोडक्यात काय म्हणता येईल मला, हे जे आहे ओके, ही जी टर्म आहे त्याच्याऐवजी आपण हे लिहिलं. आता काय होणार बघा प्लस 0.04 मधून 0.008 वजा करताय, म्हणजे इथे मी एक शून्य घेणार ना. बघा 0.04 जे आहे ते 0.040 असं मला लिहिता येईल, आणि मायनस 0.008, मग 40 वजा 8 32, त्यामुळे या ज्या दोन टर्म्स आहेत त्याच्याऐवजी मला काय लिहिता येईल तर 0.32 आणि 5 पर्यंत न्यायचं आहे, त्यामुळे पुढे तुम्ही 5 शून्य द्या, बरोबर ना, अजून 3 शून्य द्या, म्हणजे हा विषय झाला. आता हे बघा ह्या दोन टर्म्स 0.0016 मधून मला हे वजा करायचं आहे. मग इथे 1 2 3 4 5 आहेत आणि हे 4 आहेत, म्हणजेच काय लिहिणार आपण 0.00160 मायनस 0.30 आणि 32. मग 160 वजा 32, 160 वजा 32 म्हणजे किती होणार 128. सो इट विल बी वॉट प्लस 0. किती 00128 असं होणार ते. मग आता काय होणार बघा हे 1/4 आणि हे ॲडिशन करायचं आहे तुम्हाला. इथे बघा हा 8, इथे शून्यच आहे, इथे पण शून्य आहे, म्हणजे 8 आलं. थोडक्यात काय हे 128 आहेत, हे 3 शून्यच आहेत आणि हे पण 3 शून्य आहे, म्हणजे 128 ही टर्म असणारच. आता चौथी क्वांटिटी ह्या 2 झिरोज आहेत, इथे हे 2 32 आहेत,
त्यामुळे 32 आणि हे 80. 32 आणि 80 म्हणजे किती झाले? 80 आणि 32 म्हणजे 112. त्यामुळे 1.12128 असं हे येईल. बघा, चेक करा. म्हणजे आय एम टेलिंग यू द मेथड. आणि त्याला 4ने भागायचं. काय होणार 4ने भागलं की? बघा, 1.12128 ला 4ने मला भागायचं आहे. You can do that, but I will use calculator. Immediately we can get the answer by using that. So I am doing. You are not allowed to use calculators. ठीक आहे. काय करायचं आहे बघा मला? 1.12128 1.12128 आणि मग that is to be divided by 4. 0. So answer is 0. काय होता आन्सर? 28032. 0.28032. This will be the answer. Okay. So and here approximate I see whenever you are there, actually there are infinitely many terms in that. So the quantity will be may not be equal to this. This is an approximate answer to that. Also, we are assuming that these all calculations are correct. You go through those calculations. Calculations part is your responsibility. Okay, I am doing that. I am telling you. Mostly the calculations that I will make will not have any errors, but possibility. To err is the human. So there can be some errors in my calculations also. But you should go through that. Whenever you are observing these lectures, you should sit with pen and pencil, so that if there are any errors, you can find out where are the errors and improve those errors. Means improve in the sense remove those errors and get the perfect answer. Okay, so I think this is done now. This chapter is done. Lots of things we have done. We have actually started with the method of induction. Many problems we solved. Then we studied main issue, binomial theorem. We have proved binomial theorem by using induction method, and then lots of problems where actually binomial theorem was used. And the height of the chapter was to use the binomial theorem whenever the index is negative or fraction. Because whenever n is negative or fraction, your factorial notation fails there. But still, we have that binomial theorem whenever the power is negative or fraction. So that completes this chapter. Remaining problems you can try on your own. That will be better to do. Okay. So I hope you have understood all these lectures that I have discussed about. I have taken about this binomial and induction. Thank you.